नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 30 तारिख शनिवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किसी समय मध्य जानीपर आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, महंगा हो 2 चकिया जान 40% जीएसटी लगाइबे सरकार। कारण केंद्र सरकार सामग्री एवं सेवा टिकस पुनर्गठन करने को प्रस्ताव देइथिबारु भारतर ऑटोमोबाइल कर गठन एक बड़ परिवर्तन होबार संभावना अच्छी। अर्थात आपण जदि 350 सीसी रु अधिक क्षमतार एक बाइक किनिबा को चाहुचंती तेबे आपण पकड़ को लागिबो झटका। नूतन प्रस्तावित जीएसटी ढांचारे यही परिवर्तन होबार संभावना रही। तेबे 350 सीसी पर्यंत मोटरसाइकेल एवं स्कूटर उपर वर्तमान 28% जीएसटी लगुच, जहाँ नूतन जीएसटी ढांचारे 18% को ह्रास पाइब। किंतु जो माने 350 सीसी एवं अधिक क्षमता विशिष्ट मोटरसाइकेल किणती से 40% उच्च जीएसटी हार देवाक पड़िपारे। परवर्ती खबर, ओडिशा रे बड़ घोषणा कले ओम बिरला। सेपटे गतकाली ओडिशा लोकसभा भवन कन्वेंशन सेंटर ठारे 2 दिनिया जातीय अनुसूचित जाति और जनजाति सम्मेलन अनुष्ठित होईछि, जहाको लोकसभा बाचस्पति ओम बिरला उद्घाटन करिसंती। एही समय ओम बिरला उद्बोधन दे कहिसंती देशर समाजसेवी व्यवस्था प्रतिष्ठा करने को हेबो। आउ देश को आग को नेबा को हेले सब वर्गर लोकों को साथी रे नहीं चलिबा। समस्त को न्याय, समस्त को सेमानकर अधिकार देबा को हेबो। देशर प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एही माटीरु आसिछंती। देशर लोकतंत्र गणतंत्र शक्ति पूरा विश्व को अवगत कराउछंती। एससी एसटी बजेट आवंटन समीक्षा हेबा जरूरी। रोजगार आर्थिक शक्ति क्षेत्र में परिवर्तन जरूरी। केउं योजना कले दलित आदिवासी उपकृत हेबे चिंता करबा जरूरी। आवश्यकता अनुसार सेमान को अधिकार देबाको हेबो। परवर्ती खबर, प्रथमे 65 लाख एबे आउ 3 लाख भोटर को कटिबो ना। मतदाता को निर्वाचन आयोग नोटिस। सेपटे बिहार भोटर तालिका चलीथिबा एसआईआर समय भोटर परिचय पत्र गड़बड़, जहाँ पर प्राय 3 लाख भोटर को नोटिस करिछि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन कमिशनर सूत्र मिलता सूचना अनुଯାयी अनेक मामलें बांग्लादेश एवं नेपाल समेत पड़ोशी देश एवं म्यांमार एवं आफगानिस्तान केतेक नागरिकों पाखरे भारतीय भोटर परिचय पत्र थिबार जणा पड़िथिला। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा कर डॉक्यूमेंट जांच समय भोटर पाखरे वैध प्रमाणपत्र नथिबा जणा पड़िथिला। एने सेमानको निर्वाचन आयोग नोटिस जारी करिसंती। आउ अगस्ट 1 रु 30 तारिख मध्य एक संपूर्ण जांच कर एवं सेप्टेम्बर 30 तारिख प्रकाशित होगा चूड़ांत भोटर तालिकारु योग्य नथिबा नामगुड़ी को बाद दिया बोली निर्वाचन आयोग कहिछि। परवर्ती खबर, भारत उपर अमेरिकार 50% टारिफ पर खसिला टंकार मूल्य। $1 है 87.97 टंका। प्रथम थर पर एते तलू खसी आसी टंका। तेबे केवल डॉलर नुहे, चीन यान तुलन भी खसी टंकार मूल्य। शुक्रवार भारतीय टंका अमेरिका डॉलर तुलन में एक रेकर्ड संख्यक निम्न स्तर को खसी 87.96 पहुंची। तेबे भारतीय सामग्री उपर अमेरिकार उच्च शुल्क जोगु निवेशक मानक मध्य आतंक सृष्टि होईछि। वाशिंगटन निकट अतिरिक्त 25% शुल्क लागू करिछि, जहाँ भारतर मोट शुल्क को द्विगुण करी 50% करिछि, जहाँ द्वारा बाजार में तीव्र प्रतिक्रिया देखा जाइछि। केवल डॉलर नुहे, चीन यान तुलन में टंका आहुरी अधिक खसी। परवर्ती खबर, प्रबल वर्षिब सावधान। कारण आसंता 3 तारिख जाए हालुकार मध्यम धरणर वर्षार संभावना रही। एने पाणीपाग विभाग पक्षर सूचना दि जाइछि। आसंता काली 20 जिला को पाणीपाग विभाग येलो वार्निंग जारी करिछि। सेही जिलागुड़िक है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर। सेहीपरि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, गंजाम और गजपति को वार्निंग कर जाइछि। परवर्ती खबर, महिलांक पई आज सारा ओडिशा सुरक्षित कहिले आईन मंत्री। सेपटे देशव्यापी 31 सहर 12,770 महिला को सर्वे सामिल कर जाइथिला। सेमानक मतामत आधार प्रस्तुत होइथिबा जातीय स्तरीय सूचकांक गुरुवार प्रकाश पाइथिला। तेबे नारी सुरक्षा जातीय रिपोर्ट को नहीं मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया रखिछंती। कहिछंती केवल भुवनेश्वर नुहे, महिलांक पई पूरा ओडिशा सुरक्षित। कारण महिलांक सुरक्षा पई राज्य सरकार सबुबले चेष्टित। अपराधी विरुद्ध में तुरंत दृढ़ कार्यानुष्ठान होउछि। सर्वे महिला मानक पई देशर सबुठु निरापत्ता सहर मध्य भुवनेश्वर समेत कोहिमा, विशाखापाटना, औजउल, गांगटक
ଇଟାନଗର ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଟନା, ଜୟପୁର, ଫରିଦାବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ଶ୍ରୀନଗର ଏବଂ ରାଞ୍ଚି ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ର୍ୟାଙ୍କରେ ରହିଥିବା ଜାତୀୟ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଓ ସୂଚକାଙ୍କ 2025ରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ ହେବ ଅଧିକ ଶୀତ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବ, ଡେରିରେ ଫେରିବ। ସେପଟେ ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ଶୀତ ହେବା ନେଇ ଏବେଠାରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଲା ନିନାର ସକ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀତ ଆସିବା ସହ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଜାତୀୟ ମହାସାଗରୀୟ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ବିଶ୍ୱ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଭଳି ସଂସ୍ଥା ଭାରତରେ ଶୀତ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଥିଲା ବେଳେ ମୌସୁମୀ ପରେ ଦେଶରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶୀତକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ସେପଟେ NOAAଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଲା ନିନା ବିକଶିତ ହେବାର ପାଖାପାଖି 53%ର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ ଏହି ସମ୍ଭାବନା 58% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ଥରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହି ଜଳବାୟୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଶୀତ ଋତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହେ ଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବସନ୍ତ ଋତୁକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଲା ନିନା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରଣାଳୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏହା ଉଭୟ ବର୍ଷା, ଶୀତ ଓ ଖରା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SCST ଜାତୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ। ଦେଶର ବିକାଶ ପାଇଁ SCSTଙ୍କ ଉତ୍ଥାନ ଜରୁରୀ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାର 40% ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଓ ଦଳିତ, 23% ଆଦିବାସୀ ଓ 17% ହେଉଛନ୍ତି ଦଳିତ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନିକଟରେ NEET ପାସ୍ କରିଥିବା ବିଦେୟୀ ଆଦିବାସୀ ଝିଅଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ଆହୁରି ଭଲ ରହିବ। ପଲ୍ଲୀଠୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଏଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ସହିଥିଲୁ ଆଉ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଶିକାର ବି ହୋଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ ଅଧିକାର ଦେଲା। ଆମେ ସଶକ୍ତିକରଣ ନହେଲେ ଯେତେ ଯୋଜନା କଲେ ବି ସୁଫଳ ମିଳିବନି। ଆମର ଉତ୍ଥାନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ମୃତ ବାଲେଶ୍ୱର FM କଲେଜର ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ଆଉ କଲେଜ ICC ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କଲେ। 4 ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ICC ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ଝିଅକୁ ଉସୁକାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ SP ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭଉଣୀକୁ ରେପ୍ କଲା ମା ପେଟର ଭାଇ। ଏନେଇ ଗୁଜୁରାଟ ଭାବନଗରରୁ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ଭାଇ ନିଜ ଭଉଣୀର ଇଜ୍ଜତ ରକ୍ଷା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାକୁ ରେପ୍ କରିଛି। ସେପଟେ ପୀଡ଼ିତା ତାଙ୍କ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣିପାରି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଜୁଲାଇ 13 ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାପା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଭଉଣୀକୁ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଭାଇ ବଳପୂର୍ବକ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲା। ଛୁରୀ ଦେଖାଇ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଥମେ ଡରାଇ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରିଥିବା ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ଅଭିଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଅଗଷ୍ଟ 22 ତାରିଖରେ ପୀଡ଼ିତା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ଭାଉଜ ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଭଉଣୀକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ପାଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଚିରି ଜଙ୍ଘରେ ସିଗାରେଟ୍ ଚେଙ୍କ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଭାଇ ପେଶାରେ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଭଉଣୀର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାରମ୍ବାର ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ତାଙ୍କୁ ରେପ୍ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ନିଆଁ, ନବୀନ ନିବାସକୁ ଡାକିଲେ ସୁପ୍ରିମୋ। ସେପଟେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଘୋଷଣା ପରେ ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଅନେକ ଛାତ୍ର ନେତା ମିଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ନବନିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ସଭାନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ଛାତ୍ର ସଭାପତି ଚୟନରେ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଏନେଇ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରି ନଥିଲା ବେଳେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ଟିମ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକରା ହୋଇଛି। ତେବେ ଛାତ୍ର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇସ୍ପିତା ସାହୁ, ଯୁବ ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବୀନ ନିବାସ ଡାକରା ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦେବୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଦେବାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାନ୍ଦା ମାଗିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, କାରଣ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆଉ ପୂଜା ପାଇଁ ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏବେ ପୂଜା ପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ ହେବନି, ଏନେଇ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ପୂଜା ସମୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତି ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରିବନି। ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତାହା ସହିତ CCTV ଓ ଡ୍ରୋନ୍ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପୂଜା ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ପିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ସମୟରେ ଜାଗ୍ରତ ରହିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀ ଛାତିର ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ପାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଏକ ଦମ୍ପତି ଗତ ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସପିଂ ସାରି ଗାଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂରେ ରଖି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଏତିକିବେଳେ ବାଟୁଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଗାଡ଼ିର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ସବୁକିଛି ପୋଛି ନେଇଛି ବାଟୁଳି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଲୁଟ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଘଟିଥିଲା। ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଥିବା ଲ୍ୟାପଟପ୍, ସୁନା ଗହଣା ଓ
ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଥିଲେ ମାଲିକ। କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ସେପଟେ କହୁଛି ପାର୍ବଣ ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 31ରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା। ସେପଟେ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା 2036 ମଞ୍ଚରୁ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି ସହରୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ସରକାର। ଆଗକୁ ସହରୀକରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 17%ରେ ସୀମିତ ରହିଯାଇଥିବା ସହରୀକରଣକୁ 40% ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ ନୂଆ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରିବେ ସରକାର। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ 12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏନେଇ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 12ଟି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି କରିବାକୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି 12ଟି ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ହେଉଛି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଲହଟା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରର ବୀର ମହାରାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱରର ଶିମୁଳିଆ ଓ ବସ୍ତା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ବେତନଟି, ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ଓ ଚିତ୍ରଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ାର ବିଷମ କଟକ, ସମ୍ବଲପୁରର ବାମରା ଓ ରେଙ୍ଗାଲି, ଭଦ୍ରକର ତିହିଡ଼ି ଓ ଧୂସୁରୀ। ସହର ସଂଖ୍ୟା, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏନ୍ଏସି ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଜୋର ଧରିଥିଲା, ଯାହାପରେ ସରକାର ନୂଆ ଏନ୍ଏସି ଓ ନୂଆ ମହାନଗର ନିଗମ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ମିଳିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ସେପଟେ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ରୋଜଗାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପସନ୍ଦର ନିଯୁକ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ସରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବାରର ଆୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତିରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନଭେମ୍ବର 2005 ଠାରୁ ଆମ ସରକାର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଆଜି ମହିଳାମାନେ ପରିବାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଉଭୟର ପ୍ରଗତିରେ ଅବଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଏହି ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିବା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର କମାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ହାରରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧିକ ପିଲା ଅଧାରୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 2023-24 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହାର 9.1% ଥିଲାବେଳେ ଏବେ 9.8%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ୟୁନିଫାଇଡ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରିପୋର୍ଟ 2024-25ରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଢାଞ୍ଚାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଦେଶ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆମେରିକା ସହିତ ଟାରିଫ୍ ବିବାଦ ଭିତରେ 2 ଦିନିଆ ଜାପାନ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସକାଳୁ ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଟୋକିଓରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମିଲ ହେବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଏହାପରେ ଚୀନ ଗସ୍ତ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା। ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜାପାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ 15ତମ ଭାରତ ଜାପାନ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଜାପାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଗେରୁ ଇଶିବାଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ଏହି ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପିଏମ୍। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼କୁ 2025 ଡିସେମ୍ବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସମୟସୀମା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଆମେରିକାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଳ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବୟନଶିଳ୍ପ ଚାପରେ ଥିଲାବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହି ଶିଳ୍ପକୁ ଉପକୃତ କରିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଟିକସ ଏବଂ ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୂତା, କପଡ଼ା, ପୋଷାକ ଏବଂ ମେଡ୍ ଅପ୍ ସମେତ ସମଗ୍ର ବୟନଶିଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ନିବେଶର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ୁଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ସଙ୍କଟ। ପ୍ରଦୂଷଣରେ କମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ। ଦିଲ୍ଲୀ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସହରରେ ଅତି ଉଚ୍ଚ 2.5 PM ସ୍ତର ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳର 8 ବର୍ଷ 2 ମାସ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମାନକ ପ୍ରତି କ୍ୟୁବିକ୍ ମିଟର ପିଛା 5 ମାଇକ୍ରୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରି ଏହି କ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଲାଇଫ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ କହିଛି ଯେ
ହାରାହାରି ଭାରତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କାଳର 3.5 ବର୍ଷ ହରାଉଛନ୍ତି। ଚିକାଗୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଶକ୍ତି ନୀତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର 2025 ରିପୋର୍ଟ 2023ର ପ୍ରଦୂଷଣ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ରିପୋର୍ଟ 2023 ମସିହାରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରାପ୍ତ PM 2.5 ଆକଳନକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତର କଣିକା ଘନତା 2022 ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଥିଲା। ଏହି ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅପେକ୍ଷା 8 ଗୁଣ ଅଧିକ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ହୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କ ହାରାହାରି ଜୀବନ କାଳ 3.5 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।